اسپین جاتے ہوئے تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، درندہ صفت انسانی اسمگلرز کی پیسوں کی ہوس نے مزید کئی قیمتی جانیں نگل لی۔ 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جان سے گئے، 36 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 تارکین وطن سوار تھے۔ اسمگلرز نے مزید رقم نہ ملنے پر تارکین وطن کی کشتی کو گہرے سمندر میں ہی چھوڑ دیا۔ تارکین وطن کئی روز تک کھلے سمندر میں بھوکے پیاسے تڑپتے رہے۔ تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو ماریتانا سے روانہ ہوئی تھی۔ پاکستانی تارکین وطن کے اہل خانہ کے مطابق حادثے میں جاں بحق 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے جو 4 ماہ قبل یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیسری بیٹھک میں تحریک انصاف نے تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ عمر ایوب نے ڈرافٹ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے رکھا۔ چیف جسٹس یا 3 ججز پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن کی تشکیل کے مطالبے پر عمل درآمد کے لیے 7 دن کی مہلت۔ کمیشن 9 مئی اور بانی کی گرفتاری کی تحقیقات کرے۔ انٹرنیٹ بندش کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا بھی مطالبہ۔ اسلام آباد میں فائرنگ کا حکم دینے والوں کی شناخت، میڈیا سینسرشپ کے واقعات کی تحقیقات، سیاسی قیدیوں کی سزاؤں کی معطلی کے احکامات بھی مطالبات میں شامل۔ دونوں کمیشنز کی کارروائی اوپن رکھنے کا بھی مطالبہ۔ ڈاکومنٹ جو ہے آج جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ جو ہے یہ اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات دھندلانے لگے۔ رانا ثناء اللہ ایک بار پھر پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اپوزیشن مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئی۔ تمام کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ پی ٹی آئی نے مطالبات کے ساتھ کسی زخمی، ہلاک یا لاپتہ شخص کا ڈیٹا نہیں دیا، کسی ایف آئی آر کا کوئی نمبر نہیں دیا۔ عرفان صدیقی بولے مطالبات پر 27 یا 28 جنوری تک جواب دیں گے۔ ہم انکار کر رہے ہیں نہ ہی اقرار۔ ان کے 15 ٹی او آرز عجیب و غریب ہیں۔ یہ دستاویز کم اور حکومت پر چارج شیٹ زیادہ ہے۔ کجا یہ کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، یہ ایک سوچ ہے، رائے ہے۔ ہم کوئی انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے۔ 15 اپنی جو ٹی او آرز ہیں وہ رقم کر دیے ہیں، اور ٹی او آرز عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ اگر کمیشن بنتا ہے یا بنتے ہیں تو پھر ٹی او آرز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بالکل یہ فورم اس لیے بھی نہیں تھا کہ پھر جب یہ نام لکھ کے دیے جانے تھے تو ایک نیریٹو بنایا جانا تھا کہ دیکھیں جی یہ نام لکھ کے دیے گئے ہیں اور یہ ہم سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ صحیح، تو ہم تو این آر او ڈیمانڈ نہیں جی کر رہے، ہم اتنی ایزیلی گورنمنٹ کے ٹریپ میں تو نہیں پھنسنے والے تھے۔ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس فرسٹریشن پر مبنی قرار۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، ہم اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ہم نے پوچھا ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نام اور زخمیوں کی لسٹیں جوڈیشل کمیشن کو فراہم کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ٹریبونلز کو فنکشنل کیا جائے۔ نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ عیسیٰ نقوی میں گفتگو میں بولے، ہمارا ڈرافٹ ان کی توقعات کے برعکس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی، پہلے تردید بعد میں تصدیق۔ کہا میری اور علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے علیحدگی میں ملاقات ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوش آئند ہیں، امید ہے اب صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے تمام معاملات اور مطالبات رکھ دیے، دوسری طرف سے بھی مثبت جواب ملا۔ ملکی استحکام کے حوالے سے تمام امور پر بھی بات ہوئی۔ علی امین گنڈاپور بولے آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی تھی، ملاقات میں دیگر جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی بات چیت کا اصل احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع نے بتایا بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی، انہیں بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدانوں سے کی جائے،
कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर मुलाकात केपी में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान का अयाज सादिक पर एतमाद का इजहार। हुकूमत ने मुतालबात का 7 रोज़ में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत बगैर मॉनिटरिंग बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर भी आमादा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा 190 मिलियन पाउंड ज़ाती अकाउंट में नहीं आए। असद कैसर बोले, मुतालबात पेश कर दिए, बॉल अब हुकूमती कोर्ट में है। सलमान अकरम राजा की आज ही जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करने की फरमाइश। आज की मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। अपोजिशन लीडर ने बानी पीटीआई से एक मुलाकात कराने का मुतालबा किया। हुकूमत कमेटी ने रास्ता बनाने की यकीन दहानी कराई है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इजलास के बाद बातचीत, कहा इजलास में 2 तजावीज़ दी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी, दहशतगर्दी पर इत्तेफाक राय के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएं। बानी पीटीआई डील चाहते हैं लेकिन करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक मौक़िफ़, कहा करप्शन पर कोई डील या नरमी नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काबीना में बंद लिफाफा लहराकर मंजूरी ली गई। बानी पीटीआई वाहिद रहनुमा है जो कहते हैं मेरा कोई जरिया आमदन नहीं, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। नवाज शरीफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म, मईशत बेहतर हुई। पीटीआई के दौर में मुल्क में तबाही हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और अब दोबारा मुल्क तरक्की कर रहा है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। 3 करोड़ तक का कर्जा बिला सूद मिलेगा। जिनको 3 करोड़ से ज़्यादा कर्जा चाहिए वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर एतराज़ है तो आए हल्के खोल लेते हैं। मौलाना साहब जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उनका नाम लें, हमारे ऊपर बात ना करें। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा मौलाना के 2-4 MNAs भी फॉर्म 47 के हैं। खुद मौलाना बलूचिस्तान से फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए। पहले से फैसला हो चुका है कि निकाल नहीं है, तो फिर तो शोकाज फॉर्मेलिटी है। हर 6 माह बाद कोई शोकाज आ जाता है, किस बुनियाद पे आ जाता है? आपने बयान दिया, बयान मैंने नहीं दिया, मैंने जवाब दिया होता है। शेर अफजल मरवत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर 6 माह बाद शोकॉज आ जाता है। रोजाना के शोकॉज नोटिस से बहुत तंग आ गया हूँ। बानी पीटीआई मुझे निकालते हैं तो निकाल दें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बानी जिन लोगों के नरगे में हैं उनके कान भर रहे हैं। $190 मिलियन रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में दिन 11:30 बजे फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुल्ज़मान के वकील को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा बुशरा बीबी के दरख्वास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं। आप क्या चाहते हैं अदालत ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे कि एक दिन समाअत करें और एक दिन ना करें।
सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आईनी बेंच का वजारत दिफा के वकील को अब तक के तमाम सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने निशानदही की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हालिया तरमीम अगस्त 2023 में हुई थी। इसका इतलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, देखना चाहते हैं ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखाया जा सकता है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में कल और परसों तेज हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब में धुंध के बाइस मोटरवेज बंद रहीं, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब, पीसीबी ने आईसीसी से राब्ता कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कराची में होने का इम्कान। कप्तान रोहित शर्मा फोटो शूट में होंगे या नहीं, पीसीबी ने आईसीसी से पूछ लिया। और पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। मुल्तान में टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान शान मसूद का कहना है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आखिरी सीरीज को वो जीत कर ख़त्म करना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी है, इसमें बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्रेग ब्रथवेट पाकिस्तान आने पर खुश, अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुम्मीद।